네, 오늘 말씀 나누기 전에 우리 영상 하나 보도록 하겠습니다. 세상에서 가장 험한 직업인데요. 네, 전등도 좀 꺼주세요. 네. 앞에도 꺼도 될 것 같아요. 네. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Uh huh. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi. Good afternoon. Sorry about Hey, that. how are you? Hi, nice Hi. to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, Not possible. that's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worry about when there's time to sleep or Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't they? Wow. Oh my god. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. 네, 이렇게 보겠습니다. 영상 제목이 세상에서 가장 험한 직업이에요. 네, 운영 총책임자. 네. 네, 이것도 넘겨주세요. 책임감, 힘없는 이런 강한 체력이 있어야 된답니다. 일주일에 145시간 휴식 시간도 이제 휴가도 없죠. 네, 인식이 안 됐나 봅니다. 네, 근데 이 사람들이 그러잖아요. 이렇게 아우 너무 잔인하게 들린다고 이제 아우 비인간적이고
무슨 정신 나간 소리냐고 이렇게 말을 합니다. 그런데 당신이 그들이 행복해하는 걸 보면 당신은 무척 행복한 직업이 될 것이라고. 네, 물론 뭐 엄마라고 수십 년간 이렇게 생활하는 건 아니지만 그렇게 해야 되는 그 기간들이 결코 짧지는 않습니다. 맨 나중에 엄마 정말 당신은 대단한 사람이에요라고 하는 말이 맞죠. 그런데 이렇게 세상에서 강한 가장 험한 직업을 이제 이렇게 감당한 후에 또 듣는 말이 좀 문제잖아요, 그렇죠? 예? 그렇게 했는데 나한테 해준 게 뭐 있냐고 이런 말을 듣거나 아우 지겨워 이러면서 등록금이나 내달라니까 학원비도 똑바로 안 내주고 뭐 이런 말을 듣는다거나 이제 한 번 이렇게 험한 직업을 한 줄 알았더니 내 아이를 또 돌봐줘 이러거나 다시 그 극한 직업을 이렇게 해달라고 그렇게 하거나 아니면 마지막에 재산을 줘야지 이런 얘기까지도 듣게 되는 경우가 꽤 많이 있습니다. 참 가장 극한 직업이라고 표현한 것이 참 의미가 있어요. 그거는 공부를 많이 해서 정말 체력만 강해서 무슨 돈이 많아서 그렇게 해서 할 수 있는 일은 아니죠. 가장 극한 것이니까. 그러니까 사실은 엄마 또 사실 아빠도 우리가 할 수 있는 일이 아닌 것을 알 수가 있어요. 그래서 정말 자기를 부인하고 예수님의 마음과 지혜가 없으면 우리가 이 부모 역할을 해낼 수 없다라는 것도 동시에 또 여기는 되게 감동스럽게 나왔지만 저 모든 것을 기쁘게 할 수는 없잖아요. 그렇게 할 수 없는 존재라는 것도 동시에 우리가 알 수 있습니다. 여러분 5월은 가정의 달이에요. 근데 어떤 목사님이 이렇게 좀 설문조사처럼 했는데 의외로 교인들이 가장 교회 오기 싫은 달이 있는데요. 그게 5월 가정의 달이라는 거예요. 가정의 달 그러면 뭔가 이제 화목하고 기쁨이 넘치고 행복할 것 같은데 사실은 부모 관계, 자녀 관계, 부부 관계가 다 좋은 가정이 얼마 안 된다는 거예요. 그러니까 이제 어린이날 이렇게 하게 되어지면 뭐 자녀가 없거나 아니면 문제 있는 자녀가 있거나 이런 게 자녀하고 관계가 안 좋거나 그러면은 그 무겁잖아요, 그렇죠? 마음이. 네. 그리고 이제 어버이날 오늘 같이 그러면은 이제 부모님이 돌아가셨거나 불효를 했거나 아니면 관계가 너무 안 좋아요. 너무 부모님이 못 됐어요. 뭐 이러면은 이제 어려운 거죠, 사실은. 또 이제 뭐 부부 주일도 지킬 수 있는데 그거 하면 또 더 많은 사람이 힘들어하고 그러니까 스승의 날도 뭐 선생님이나 목사님이나 뭐 이렇게 관계가 좋았어야지. 근데 그 불편했던 상처들이 있는 분들은 이게 계속 이제 불편한 거예요. 그래서 예배를 안 나오는 건 아닌데 이제 오기 싫은 교회 가기 싫은 이제 달이 5월이라고 그럽니다. 그래서 이렇게 가장 극한 직업 어머니 영상을 보고도 물론 이제 굉장히 뭉클하는 분도 있겠지만 정말 마음이 불편하다 이렇게 이제 하는 분도 있을 수가 있는 것이죠. 그냥 우리가 생각하면 가정 또 가정의 달 그러면 가장 행복하고 그냥 화사할 것 같지만 사실은 가장 많은 어려움이 있다라는 것을 생각할 때 이것이 우연이 아니겠죠. 어떤 사탄의 전략과 또 문화와 우리의 연약함 등들이 이렇게 되어져서 전혀 반대 현상들이 나타나고 있습니다. 가정에 있었던 그런 사실 과거의 문제로 현재가 힘들겠죠. 그런데 하나님은 그 과거의 문제를 탓하는 것이 아니라 그치 지금은 이제 시정되기를 원하시기 때문에 이렇게 가정에 대한 관계에 대한 말씀을 하십니다. 가정에 대한 하나님의 마음은 생명과 평안을 주려는 것이죠. 네, 에스겔서나 예레미야서가 말씀은 하나님 험악하게 하셔도 내 생각은 원래 생명과 평안이야라고 하듯이 사실 우리에게 이제 부담이 되고 걸리는 그 말씀들을 잘 생각해 보면 하나님은 우리에게 생명과 평안을 주시려고 그런 말씀을 하는 것입니다. 여러분 그 교인들이 가장 교회 오기 싫은 달이 5월이면은 또 가장 설교하기 싫은 달이 언제인 줄 아십니까? 네. 제가 이제 어버이 주일이라서 이번에 좀 여러 목사님 설교를 제가 쭉 들어봤는데요. 목사님들이 가장 부담스러워하는 설교가 내 부모를 공경하라 이 설교라는 것을 또 발견하게 됐어요. 거의 모든 분들이 너무 부담스럽다, 피하고 싶었다,
어떤 강사분들은 이렇게 되고 나서 5월 이 둘째 주인 줄 알고 깜짝 놀랐다. 이제, 일단 이제 설교를 맡아놓고 보니까 이제 어버이주일 설교를 해야 되니까 너무 부담스럽다 이렇게 많은 분들이 얘기를 하더라고요. 왜냐하면 이제 부모를 공경했다라고 참 말하기가 어렵기 때문에 그런 것이죠. 또 가족들이 또 반발을 하면 한 말도 없을 것 같고 여러 등등의 이유로 이 어버이주일 설교를 이제 가장 어려워하시더라고요. 저도 이제 그렇더라고요. 들어보니까. 네, 그래서 어버이주일이 이렇게 부모를 공경하라. 그래서 부모님의 사랑에 감사하고 순종하고 못했으면 잘해야지 이렇게 이제 끝나면 너무 좋을 것 같은데 이게 제가 준비를 하고 보니까 좀 마음이 무거워졌어요. 목사도 설교하기 제일 힘든 주일이고 이제 다는 아니지만 많은 성도들이 이제 마음이 부담이 있는 그런 이제 주일이구나 그런 생각이 들었어요. 네, 여러분 그래도 우리가 가장 큰 이론은 우리가 이 땅에 있는 가정만이 전부라고 하신 것이 아니라 그래서 전능하신 하나님이 우리 아버지라고 말씀하는 거예요, 그렇죠? 그리고 정말 창조주 구원자이신 예수님이 나를 경외해라 이렇게 해도 되는데 내가 너희의 맏형이다 이렇게 하시고 내가 너희의 친구다 또 내가 너희의 스승이다 이렇게 그런 친밀한 관계를 회복시켜 주시면서 하나님의 가족을 알게 하신 것이죠, 믿는 자들에게는. 그리고 그 가족, 하나님의 가족이 사실은 너무 좋은 거니까 그것이 우리의 이런 육신의 가정에게도 하나님이 이루어지고 그 닮아가고 그렇게 변화되어져 가기를 원하시는 하나님의 마음입니다. 그래서 가정의 달에 아픔과 그 서글픔으로 되씹지 말고 하나님의 그 사랑이 우리 가운데 다시 흘러가기를, 이전에 그런 상했던 것들이 하나님의 생명과 평안으로 회복되는 5월이 됐으면 좋겠습니다. 네, 우리의 힘만으로는 부모를 순종하거나 부모를 공경하거나 그렇게 할 수가 없어요. 그걸 단적으로 알 수 있는 게 뭐냐면 여러분 하나님 아버지는 너무 좋으신 분이잖아요. 무슨 이견이 있습니까? 근데 여러분 하나님 아버지께 우리가 효도 잘합니까? 나는 하나님 아버지께 너무 효도 잘해. 하나님을 공경하지, 경외한다라는 똑같은 말인데 잘 안 되잖아요. 그래서 물론 이제 부모의 어떤 에 따라서 사실 우리가 공경하고 공경이 안 되는 부분도 분명히 있지만 그것과 상관없이도 이 인간의 죄성과 교만, 은혜를 은혜로 알지 못하는 마음이 사실은 부모를 공경하지 못하는 가장 큰 근본입니다. 그래서 성경은 부모 고역을 명확히 죄라고 말을 해요. 로마서 1장 30절이나 디모데후서 3장 2절에 말세에 고통하는 때 나타나는 죄가 부모를 거역하는 것이다. 그것은 부모와 상대적인 것을 말하는 것이 아니라 우리가 내어주는 자에게 복종하지 않는 그 마음이 하나님께도 있고 부모에게도 있고 다른 권위자들에게도 이제 있는 그 거역이 이제 죄라고 말씀하는 것이죠. 여러분 성경에서 죄라고 그러면 두 가지를 말하는 것이에요. 하나는 이것은 반드시 시정돼야 된다라는 의미가 있고, 두 번째는 우리의 힘만으로 해결할 수 없다라는 것이에요. 죄를 우리가 스스로 해결하고 극복하고 안 짓고 그럴 수 있다라면 우리가 왜 하나님 의지하고 십자가의 은혜가 필요하겠어요? 근데 이게 반드시 시정돼야 될 요소랑 내 힘으로 안 된다라는 두 요소를 이제 그것은 죄라고 동시에 말하는 것이에요. 그래서 바울이 이 부모 순종과 공경을 말할 때 가장 중요한 단어가 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라는 거예요. 그렇죠? 이것이 옳다. 주 안에서가 아니고는 우리는 죄를 벗어날 수 없는 것처럼 주 안에서가 아니면 우리는 정말 그 부모님께 순종하거나 부모님을 공경하는 것을 할 수가 없는 그런 존재라는 것이에요. 그래서 순종과 공경이 어려우면은 정말 십자가의 은혜로 나아가서 주님께 순종하고 그 주님의 은혜 안에 있을 때 사실 우리가 가정이나 부모 공경을 할 수가 있는 것입니다. 근데 성경은 어쨌든 이 신구약에서 모두 복을 약속할 정도로 부모 공경에 대해서 강조하는 것은 분명합니다. 주 안에서 부모에게 순종하면 그냥 그 자체로도 행복하고 좋은데 하나님은 내가 친히 복을 주겠다 이렇게 말씀하셨어요. 출애굽기 20장 12절에 5계명이죠. 10계명 중에 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라.
근데 5번째에서 10번째가 우리가 사람과의 관계에 대한 계명이에요. 근데 이 여섯 번 중에 유일하게 복이 약속되어 있는 계명이죠. 그 앞에서도 2번째 계명 정도에만 복이 약속돼 있고요. 그러니까 10계명 중에 이거 지키면 내가 복을 줄게라고 한 것은 하나님 굉장히 중요하게 여기는 것이고, 근데 이제 구약에는 그런데 이제 신약에서는 그런 표현이 없는가 그러면 아니고, 오늘 본문에 보면 이 출애굽기 20장 12절을 이렇게 인용한 것이거든요. 그럼 사실 그대로 인용만 해도 되는데 바울은 인용을 하면서 훨씬 더 추가를 하면서 특별히 그 중에서 복에 대한 말씀을 더 하시죠. 내가 하는 일이 잘 되고라는 걸 추가해요. 네가 하는 일들이 잘 될 거야. 내가 하는 일이 공부면은 아니면 사업이면은 일이면은 어떤 관계면은 그것들을 내가 잘 되게 해줄 거야라는 그 복이 바울이 이렇게 추가를 하고 있습니다. 그리고 여러분 바울 서신을 보면 네가 이 땅에서 하는 일이 잘 될 거야라는 이런 말은 굉장히 드문 말이에요. 웬만하면 그런 말을 하지 않죠. 아니, 자기가 맨날 고난 당하면서 그렇죠. 이 땅에 유익하던 것을 배설물로 여기고 살았는데 이 땅에서 잘 되고 형통한 것을 그렇게 말할 필요도 없고 그럴 게 없는데 유일하게 이 땅에서 잘 되는 것에 대해서 바울이 축복해 주는 거죠. 이런 건 어떤 느낌이 드세요? 사탕이죠, 사탕. 애들한테 사탕 왜 줘요? 이거 꼭 시키고 싶으면 당근을 주는 거예요. 야, 이거라도 먹고 좀 해라. 이거 너무 중요하거든. 꼭 해야 되거든. 그러니까 이거 먹고라도 좀 해라라고 하는. 그러니까 하나님의 마음은 잘 되는 건 아니고 이거 좀 부모 공경을 하면 좋겠다. 이렇게 사실 말하는데 그거 어렵지. 그러면 사탕 물려줄 테니까 그래 이거라도 먹으면서라도 해라 이렇게 말하는 것이죠. 그리고 땅에서 장수하는 거는 이제 해석에 따라 2가지가 될 것 같아요. 정말 그냥 이 땅에서 잘 되는 해석도 되는데, 근데 이제 원어에는 그라는 단어가 이제 번역할 때 생략이 됐는데 그 땅에서 장수하리라 이렇게 이제 번역을 하면은 그 땅은 출애굽기로 보면은 아까 여호와가 내게 준 땅이에요. 그러니까 여호와가 내게 준 땅 가나안 땅은 그냥 땅덩어리를 얘기하는 것이 아니라 약속의 땅이라는 의미가 있는 거거든요. 하나님이 주시는 기업이라는 영적인 의미가 있는 것이에요. 그래서 그 땅이라고 할 때는 이제 정말 하나님이 주시는 땅, 그러니까 하나님의 나라에서 내가 장수하리라. 그래서 영적인 복으로 해석을 해도 잘 맞습니다. 그러면은 이제 부모를 공경하면 하늘에 속한 영생의 복과 땅에 속해서 하는 일이 잘 되는 복에 대한 약속이 있어요. 바울이 굉장히 중요하게 생각하기 때문에 그래서 이렇게 추가를 많이 하는 것이죠. 출애굽기 20장 12절은 내 부모를 공경하라 이렇게 짧은 구절을 에베소서에는 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이렇게 굉장히 길게 인용을 하면서 추가를 했어요. 그래서 순종하라와 공경하라라고 했죠. 여러분 이게 넓게는 같은 의미로 봐도 되는데 이제 부모에게 공경하는 것을 좀 구체적으로 말한 거예요. 순종은 언제 하라고 그러냐면 어릴 때부터 좀 젊을 때까지 순종이죠. 부모에게 순종하는 거예요. 왜냐하면 어린이부터 젊은 층에게는 순종이 가장 큰 효도이기 때문에 그래요. 근데 이제 나이가 40대가 되고 50대가 됐는데 부모님에게 무조건 순종하면 되겠습니까? 전하시면 엉뚱한 소리도 하시죠. 그러니까 순종해야 될 때는 아닌 거예요. 왜냐하면 내가 가장이잖아요. 가장이 되거나 어떤 그 정도의 위치가 되면은 부모를 공경하라는 거예요. 공경은 뭐예요? 물질이든 그렇죠. 안부 전하든 이제 돌봐주라는 거예요. 그래서 이제 좀 어릴 때는 이제 부모님이 이제 돌봐주는 거죠. 그 돌봐주는 부모님께 순종을 하라 이것이고 이제는 어느 세가 되면 부모님이 돌봐주는 게 아니에요. 그럴 힘이 없어졌을 때 이제 부모님에게 물질적으로, 정신적으로, 심지어 영적으로도 공경을 해라라고 하는 것이에요. 그래서 바울은 이걸 좀 나누는 거예요. 부모에게 순종해라 이것이 옳다. 그리고 그 나이 드신 부모님들을 공경해라. 그러면 복이 약속된 첫 계명이다. 이렇게 말하는 것이에요. 그러니까 순종은 옳은 것이죠. 부모가 돌봐주고 낳아주고 키워주고 사랑해주니까 그 권위자에게 순종하는 것은 옳은 거예요.
하나님에게 순종하듯이 옳은 것이고, 그런데 이제 나이가 드시면 공경하면 어떻게 돼요? 사실 재정도 나가야 되고 에너지도 나가야 되잖아요. 그럼 그게 마땅한데도 우리는 힘든 거예요. 돈도 없는데, 체력도 약한데, 시간도 없는데, 이거 어떻게 해요? 약속 있는 첫 계명이 뭐예요? 복이 약속된 첫 계명. 내가 복을 줄게. 야, 부모님께 용돈 좀 드려. 내가 돈 줄 테니까. 너 좀 시간 좀 드려라. 네가 하는 일을 내가 잘 되게 해줄 테니까 너 부모에게 그렇게 좀 하라는 거예요. 그래서 이제 넓게는 같지만 순종은 이제 하나님 그것이 순종이 주는 복을 주고, 공경을 할 때는 하나님이 그 공경하는 자에게 주시는 복을 바울이 되게 구체적으로 언급을 하고 있어요. 네, 그런데 어쨌든 나누면은 부모님께 돌봄을 받을 때는 순종이 최고의 효고, 네, 이제는 부모를 돌볼 때에는 공경이 최고의 효가 되는 것이죠. 그래서 약속이 있는 첫 계명은 복이 약속되어 있는 처음 계명, 최고의 계명 이거라는 거예요. 그러니까 복 받으려면 뭐 해야 돼요? 복이 약속되어 있는 처음 계명은 부모를 공경하는 거예요. 네, 그러니까 하나님께 복 달라고 막 부르짖지 마시고 부모를 공경하는 게 훨씬 빠른 길이에요. 복도 이렇게 됐죠. 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 그랬는데, 바울은 내가 잘 되고를 추가했어요. 그리고 문장은 짧지만 여호와가 내게 주는 그라는 그걸로 받았기 때문에 사실은 이게 추가가 된 것이죠. 그래서 이제 하나님께 난 그래도 복을 받고 싶다. 목사님 맨날 영생의 복을 구해도 나는 땅에서 좀 잘 되고 싶다. 그러면 부모를 공경하세요. 예. 사탕을 주신다고 하셨어요. 근데 공경을 할 때 이렇게 다 기준이 다르잖아요, 그렇죠? 자녀들은 예를 들어 여행을 이제 부모님을 모시고 가야겠다 그러면 어머니 여행 같이 가실래요? 이렇게 한 번 물어보면 안 돼요. 3번을 물어요, 3번을. 거의 대부분 부모님 저희 여행 가는 제주도 여행 가실래요? 그러면 대부분 부모님들이 아니 됐다, 너희들이랑 가라 이러잖아요. 알겠습니다. 이러면 이제 공경하는 게 아닌 것이죠. 예. 2번 또 물어봐야 되죠. 그러면 2번째는 아니 나 이제 관절도 아프고 아유 이제 몸이 힘들어서 이제 움직이기 싫으니까 너희들끼리 편하게 갔다 와라 이런데 네 알겠습니다. 그러면 속으로 괘씸한 것들 하시는 그러는 거예요. 3번을 물어봐야 돼요. 그래도 진짜 같이 가고 싶어요. 저희 진짜 같이 가고 싶어서 하는 거니까 꼭 가면 좋겠어요. 이러면은 그럼 뭐 그래 볼까 이러면서 이제 말은 그렇게 하지만 속으로는 엄청 좋아하시죠. 네. 그런데 이제 반대도 있어요. 부모님들이 그렇게 하는 거는 진짜 가고 싶은지 확인하고 싶은 거예요. 그러니까 3번 정도 권면하면 진짜 같이 가고 싶어 하는구나. 그래서 이제 같이 가는 거죠. 근데 효도를 가르쳐야 하는 경우에는 자녀가 하나님께 복을 받기를 원하시면 효를 가르쳐야 돼요. 우리는 또 한국 사회는 이렇게 효를 양보하는 문화가 있잖아요, 그렇죠? 아까 말대로 여행 같이 가실래? 됐다, 너희들끼리 다 다녀와라 이렇게 하잖아요, 그렇죠? 그러면 어떻게 된다고요? 하나님이 잘 되게 하는 걸 막는 거예요. 그렇잖아요. 하나님이 복 주실 기회들을 차단을 시키는 거예요. 그래서 부모들은 3번까지 가시면 안 되고 웬만하면 2번째 알았다. 그리고 이제 부모에게 공경할 기회를 줘야 되는 것이죠. 그리고 사실 어리면은 공경을 해야 된다라고 가르쳐야 되는 것이에요. 그것은 네가 영생의 복을 누리고 이 땅에서 잘 되기를 원하는 마음이 부모들은 다 있잖아요. 그러니까 그 자녀들이 그렇게 되기를 원하면은 부모에게 순종하고 공경하도록 자녀를 위해서 그렇게 가르쳐야 된다라는 것이에요. 그래서 부모가 그걸 다 거절하면은 사실 그 자녀가 공경하지 않고 그 자녀가 잘 되지를 못해요. 그래서 이제 부모들은 부모 자기만 생각해서 괜찮은 게 아니라 어쩌면 내가 여행 가는 게 불편할 수도 있지만 내가 자녀들을 위해서 그렇게 같이 가야겠다라고 할 정도로 사실은 순종과 공경을 하도록 그렇게 가르치거나 어떤 행동들을 해야 됩니다. 그런데 이제 효와 복의 기준에 대한 것도 많은 고민이 있어요. 그럼 공의의 하나님이시기 때문에 가장 합당하게 효를 보시고 복을 주신다라는 것으로 어버이날에 위로를 받으시길 바래요.
그리고 내어주시고 존경스러운 부모에게 효도하는 거하고 정말 역기능적인 부모에게 효도하는 건 정말 다르잖아요, 그렇죠? 부모의 단점은 성경은 이렇게 말해요. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 그러니까 이제 아비들의 문제는 이제 노엽게 할 가능성이 매우 높은 거죠. 그러니까 노엽게 한 부모에게 순종하고 공경하기가 너무 어렵잖아요. 그리고 그 노엽게 하는 이유에 대해서 딴 게 아니라 뭐 마음이 악한 부모는 없죠. 그러니까 하나님의 교훈과 훈계로 양육해야 되는데 내 교훈과 훈계로 양육하면은 그게 이제 자녀들에게 노엽게 된다라고 그러는 거예요. 그러니까 예수님의 말씀과 예수님의 마음으로 예수님의 지혜로 오늘 하면 때론 징계하고 그래도 그 아이의 마음에 노여움이 없는데 그러니까 내 방식 그냥 부모에게 들었던 거 이제 그런 것들로 하게 되어지면 내 생각엔 이게 옳아도 결국 아이의 마음에 이제 노여움이 생겨서 이제 부모를 거역하게 되고 또 하나님과도 멀어지게 됩니다. 그래서 하나님은 효도하는 행위보다 우리의 마음을 보시는 거예요. 여러분 수백 배 공경하기 어려운 부모에게 공경을 하면 당연히 수백 배의 복을 주겠죠. 그것이 공정하잖아요, 그렇죠? 그래서 부모의 좋고 나쁨에 따라서 어버이 주일을 보내는 것은 아닙니다. 왜냐하면 이제 좋은 부모 가진 분들은 행복한 어버이 주일이야 이러고 정말 보기도 싫은 부모 그러면 정말 슬픈 주일 그게 아니라 하나님 그걸 다 아시죠, 그렇죠? 정말 그 어려운 부모는 그냥 정말 조금만 공경해도 너무 어려운 공경이기 때문에 그 마음을 보시죠. 헌금하고 똑같아요, 그렇죠? 하나님 늘 그 마음의 중심을 보시기 때문에 외적으로 부모에게 어느 만큼 용돈 드리고 시간 그게 아니라 그 마음이 어떻게 부모에게 하는가. 그러니까 정말 좋은 부모한테는 정말 잘해야지 복을 받을 수가 있는 거예요. 그냥 자연스럽게 막 공경이 되는 거를 하면서 복 받겠지 그러면 안 되고 정말 이제 생각을 더 해야 되는 것이죠. 하나님이 효를 하고 공경하라는 그 마음을 보시기 때문에 부모님이 좋고 나쁨에 따라서 이런 부모를 공경하면 복이 있다 이런 말씀을 굳이 싫어하거나 좋아할 필요는 없습니다. 십계명에서 이 안식일 준수와 부모 공경을 핵심적인 계명으로 봅니다. 율법을 613가지로 유대인들이 정리를 했는데 그걸 다 모으면은 십계명이고 그 십계명을 요약하면은 놀랍게도 안식일 계명과 부모 공경 계명이 돼요. 첫째 계명이 아니고요. 하나님을 사랑하는 대표하는 계명이 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라예요. 왜냐하면 안식일을 통해서 하나님의 사랑이 실제가 되기 때문에 그렇습니다. 그러니까 하나님은 이 실제가 되는 것을 되게 중요하게 여겨요. 그래서 느헤미야나 이런 데 가보면 이제 다 무너졌을 때 굉장히 안식일을 지키느냐 안 지키느냐가 촛대가 기준이 됩니다. 왜냐하면 추상적으로 뭐 하나님 경외하고 사랑하고 그게 아니라 실제적으로 하나님을 사랑하는 것이 안식일을 기억하여 거룩하게 지키는 것으로 실현화되기 때문에 그래요. 그럼 이웃사랑의 대표는 뭐냐면 내 부모를 공경하라는 거예요. 그리고 인성교육의 핵심이 이제 효교육 하나만 시켜도 60%에서 70%의 인성교육이 된다고 합니다. 그거는 그냥 유교에서 윤리적으로 말할 때도 효는 100가지 행동의 기본이라고 그랬잖아요. 그래서 이제 이 효가 기본이 되는 것처럼 그 효는 모든 그 사람과의 관계에서 기초가 돼요. 그리고 이제 어른이나 아이나 인성이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 인성은 구원받게 하는 건 아닌데 인성은 밭의 문제를 결정해요. 예수님이 4가지 비유밭을 했을 때 인성이 안 좋은 거는 이렇게 돌짝밭이죠. 근데 인성이 좋다라는 거는 이렇게 좋은 밭에 됩니다. 근데 가장 영적이고 성숙하고 은혜를 누린 자는 주님께 순종해서 주 안에 거하는 자잖아요, 그렇죠? 근데 인성이 안 되면요, 이게 반항하고 거역하는 게 늘 습관이 돼 있기 때문에 그냥 말씀만 들어도 괜히 반항하고 싶고 거역하고 싶잖아요. 그러니까 주님 안에 거하기가 굉장히 어렵잖아요. 그래서 이 부모 순종은 하나님께 순종해서 영생의 복을 누리는데 큰 도움이 되기 때문에 중요합니다. 그런데 성경이 이제 효를 가장 중요시하는 것은 세상에서 말하는 그런 윤리적인 가치 중요성도 있지만 근본적인 것은 구원 때문입니다. 효 교육은 쉐마 명령, 즉 수직 선교의 가장 중요한 요소이기 때문에 그래요. 신명기 6장의 쉐마 명령은 자녀에게 신앙을 전수하라는 거예요. 그것은 다시 말하면은 자녀를 제자 삼으라는 말씀입니다. 그런데 부모가 자녀에게
이제 막 노엽게 하고 자녀가 부모를 거역해요. 그러면 말씀을 쉐마하겠어요? 안 하죠. 부모님이 전하는 말씀도 안 들을 거고 부모님이 가는 교회를 싫어할 거고 그러면 이제 결국 하나님을 떠나게 돼요. 하나님 떠나면 어떻게 되죠? 지옥을 가게 된단 말이에요. 그래서 불효는 지옥 갈 확률을 굉장히 높이기 때문에 구약에서는 죽이라고 할 만큼 큰 죄가 되는 거예요. 그러니까 도덕적으로 그게 더 너무나 극악하다 이런 의미가 아니라 이 불효는 믿음을 상실하고 하나님을 떠나게 되는 문제하고 관계가 있어요. 그러니까 부모에게도 명령한 것, 자녀에게 명령한 것은 결국은 하나님의 언약 백성이 되는데 이 관계가 굉장히 중요하기 때문입니다. 그래서 수직 선교 다음 세대를 믿음의 세대가 되게 하기 때문에 복이 약속된 첫 계명이에요. 네, 하나님이 영원한 구원의 문제가 아닌데 왜 이렇게 복을 주시면서 그것도 복을 주는 첫 번째 요소로 이렇게까지 강조하겠어요. 이 부모와 자녀와의 관계는 구원과 연관이 깊어요. 물론 하나님이 구원하시죠. 근데 통로가 되게 중요하잖아요. 거기서 가장 큰 영향을 미치는 요소 중에 하나가 이제 부모와 자녀의 관계이기 때문에 그래요. 그래서 죄사함과 영생을 누리게 하는데 아주 중요한 통로가 이제 부모에게 순종하느냐 또 부모를 공경하느냐와 같습니다. 그것은 복음을 통해서 영생을 누리는 것이 이제 예수님의 목적인데 이게 너무 중요하니까 예수님은 치유하시고 축사를 해주셨단 말이에요. 근데 진짜 목적은 복음을 알고 영생을 누리는 거예요, 그렇죠? 근데 진짜 중요한 걸 주기 위해서 뭘 줬어요? 병자를 치유하고 악한 영으로도 정신적으로 영적으로 자유하고 기쁘게 해준 거예요. 그러니까 부모 공경은 너무 중요한데 부모 공경이 마치 예수님 오셔서 치유하고 축사하는 것처럼 통로가 굉장히 되는 것이. 근데 궁극적인 것은 그것이 구원과 영생으로 이어지기 때문에 그렇습니다. 그래서 효를 구원의 관점으로 부모에게 순종하는 것과 부모 공경을 봐야 됩니다. 그러니까 복음을 어디다 전해야 됩니까? 한국에도 전하고 이슬람에도 전하고 불교에도 전하고 유대교에도 전하고 가난한 사람 부자들 다 전해야 되잖아요. 그러니까 선교의 대상은 제한이 없어요. 다 전해야 돼요. 그러면 어떤 부모를 공경해야 되고 어떻게 순종해야 돼요? 다 해야 되는 거예요. 근데 제가 그러면 양적으로 똑같으냐 그건 아니라고 그랬죠. 여러분 선교하기 굉장히 어려운 지역에서는요. 정말 한 사람 전도하기가 너무 어렵고요. 어떤 지역은요 가면 100명, 1000명이 전도가 돼요. 하나님이 그 숫자 보고 판단합니까? 아니잖아요. 그 선교사님이 하는 그 순종, 그 마음, 그쵸? 그거 보시는 거예요. 뭐 1000명도 그냥 돈만 뿌려놓고 뭔가 됐으면 그거 아무것도 아니잖아요. 그러니까 부모에게 순종하고 공경하는 것은 구원과 관계가 돼 있기 때문에 그 선교처럼 생각하면 돼요. 근데 정말 척박한 부모, 정말 순종하기 어려운 부모에게 그건 어려운 선교지죠. 근데 그곳에 가서 순종하는 것만 해도 하나님 기뻐 받으시는 거예요. 무슨 변화를 막 시키고 꼭 그래야 되는 게 아니에요. 근데 아까 말한 뭐 너무 잘 되는 선교지는 막 성품이 너무 좋은 부모님과 너무 형편이 좋은 자녀가 그렇게 하는 거죠. 근데 그것도 해야죠, 그렇죠? 선교지 잘 되는 데도 가서도 전도를 해야 되는 거예요. 그래서 주님은 구원의 관점으로 이 효의 문제를 보기 때문에 우리도 그런 관점에서 효를 받으면 가정 형편, 부모님의 성품, 나의 부정성 이런 상관없이 그걸 말씀으로 받아들이는 거죠. 여러분 전도 잘하세요? 잘 못하시죠? 잘하는 분도 있어요. 근데 우리가 전도를 잘하냐 못하냐의 문제가 아니에요. 전도하라는 말씀은. 또 내가 선교를 잘하냐 못하냐의 문제가 아니죠. 복음을 전해라는 말씀에 무슨 이견이 있어요, 그렇죠? 네, 아멘이고 내가 못하면 주님 내가 못합니다. 내가 할 수 있는 방법으로 기도를 하든 후원을 하든 하면 되는 것이지 내가 잘 못하는 영역이고 잘 안 되는 영역이라고 해서 복음을 전하라는 말씀을 거부감 있게 받아들일 필요가 없는 거예요. 그래서 이런 가정의 주일이나 이렇게 부모를 공경하고 이런 말씀도 마찬가지인 거예요. 내가 잘하고 못하고의 문제가 아니라 이것이 하나님의 그 구원의 구속사가 이루어지는 통로이기 때문에 내가 그것을 하면 되고 또 정말 못하겠으면 내가 할 수 있는 방법으로 참여를 하면 되는 것입니다.
그리고 효교육의 목적도 마찬가지죠. 여러분, 기독교인이 효를 가르치는 것은 노후 준비를 하는 것이 아니라 말씀을 맡은 자, 복음을 전하는 자로 세우기 위해서 자녀에게 효를 가르치는 것입니다. 그래서 그 자녀를 제자 삼아서 네가 복음을 전하는 자로 세우기 위해서 부모에게 공경하라고 하는 것이지 나중에 여행 가려고 하는 것은 아닌 것이죠. 그래서 그 마음의 중심이 하나님에게 있으면 그것을 하나님이 받아 주십니다. 교육도 마찬가지죠. 또 우리의 어떤 성품과 우리가 받은 것에 따라서 해줄 수 있는 게 다르잖아요. 그런데 정말 주님의 마음으로 보고 그걸 하려고 하면 되는 거예요. 그게 너무 상처가 많으면 세상 부모보다도 온유하게 못할 수도 있지만 하나님 이게 다음 세대를 제자 삼고 구원하는 문제라고 하는데 내가 할 수 있을 만큼 하겠습니다라는 그 선교하는 마음으로 자녀를 제자 삼고 자녀에게 노엽게 하지 않고 그렇게 했다라면 그걸 회개하고 하나님 제가 노엽게 하지 않고 주의 말씀과 교훈으로 양육할 수 있도록 도와주십시오라고 하는 거예요. 직접 선교를 하면 제일 좋은데 직접 선교가 안 되면 기도 선교라도 하세요. 자녀를 위해서. 이해하시죠? 대화를 해서 잘 들으면 직접 말씀을 가르쳐야 되는 거예요. 근데 이게 뭐 하면은 개의 문제든 나의 문제든 도대체 한마디도 안 돼. 그럼 어떻게 해요? 가서 이제 딱 직접 복음을 못 전하면 이제 중보기도 하라고 하잖아요. 그러니까 기도하라는 거예요. 그래서 그게 이제 포기할 문제는 아니라는 것입니다. 그런 관점으로 바라볼 때 우리가 다음 세대를 위해 또 부모님에게도 할 수 있는 것이죠. 네, 효교육은 이미 말을 했습니다. 자녀를 노엽게 하지 않는 거죠. 무조건 막 강압해서 효도해야 그런 것이 아니고 주의 교훈과 훈계로 양육하라고 할 때 신명기 6장 7절, 8절, 9절에 여기서 내 자녀에게 부모에게 먼저 말을 하는 부분이 가르치라고 하지만 8절에 너는 먼저 부모가 손목에 말씀을 이렇게 메고 기호를 삼고 내 미간에 붙여서 표로 삼아라. 그러니까 부모가 먼저 말씀을 사랑하고 말씀을 순종하면서 가르치라는 것이지. 그게 주의 교훈과 훈계로 양육하는 거잖아요. 근데 내가 하나님의 말씀도 묵상하지 않고 좋아하지 않고 순종도 하지 않는데 그 어떻게 가르치겠어요? 그러니까 그렇게 되면 이제 노엽게 하는 것이 오히려 되기 때문에 성경 가르치면 애들이 노엽게 됩니다. 그러니까 하나님 네가 먼저 말씀을 사랑하고 내게 순종하는 것을 하고 그것도 완전을 말하는 것도 아니죠. 무슨 선교사님 완전해야지 선교 나갑니까? 그건 아니에요. 그렇지만 늘 목회자나 선교사 고민해야 될 거는 내가 먼저 말씀에 순종하고 가르쳐야 되는데 적어도 이 마인드는 있어야 되는 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 내가 먼저 말씀에 순종하고 그 말씀을 가르치려고 하는 것이 이제 신명기에서 원래 말씀하신 것입니다. 이것을 이제 유대인들이 세마 교육의 지혜가 있는데 다 그렇지 못하지만 이 순종 교육과 효교육을 가능하면 노엽게 하지 않으려고 많이 노력하는 것을 볼 수가 있어요. 수직 교육을 시킬 때 수평적인 방법으로 시킨다는 거예요. 근데 우리나라 유교는 수직적인 그러니까 효, 공경, 충을 가르칠 때요. 수직적인 교육을 수직적으로 많이 가르쳤어요. 그러니까 어떻게 해요? 수직적인 교육은 매로 이렇게 간단하게. 이제 수직적인 교육을 수직적인 방법으로 가르쳤는데 그러면 교육 내용은 좋은데 이 방법이 노여움이 생기는 거예요. 근데 이제 반대 현상이 생겼어요. 이제 유교가 사라지니까 이제 수평적인 문화를 수평적으로 가르치는 거예요. 그러면 애들이 망가지고 세속화되고 돌짝밭이 됩니다. 그게 아니라 수직 교육을 수평적인 방법으로. 그러니까 어떻게 해요? 효나 충이나 순종 이런 것들을 대화를 하는 거예요. 근데 대화를 할 때 특별히 어떻게 대화를 해요? 안식일에 하는 거예요. 우리는 막 안식일 유대인들 모르는 막 너무 막 깐깐할 것 같잖아요. 여러분 그냥 일반 다큐만 보세요. 유대인들이 안식일을 어떻게 지키는지. 굉장히 좋아합니다. 우리나라 명절하고 다르다 그랬죠. 우리나라 명절 어떻게 해요? 막 어머니들 막 일하느라고 바빠 죽겠잖아요. 안식일에는 전혀 일을 하지 않아요. 여자들도. 전에 바쁘지. 그러니까 안식일에는 온전하게 쉬게 해요. 그리고 그러니까 이제 즐거운 분위기에 맛있는 음식에다가 화목한 분위기에 돌봄이 있잖아요. 그러니까 음식이 있고 따뜻함이 있고 수용하는 그 분위기에서 순종 교육을 하는 거예요. 음식을 먹으면서. 네, 저도 그랬고 이제 우리는 순종 교육 어떻게 합니까? 음식이 어디 있어요? 이렇게 딱 있고 일로 와봐.
방송 무릎 꿇어 이렇게 순종 이렇게 하잖아요. 유대인들은 이렇게 테이블에다가 일주일에 가장 맛있는 음식과 가장 좋은 음료와 심지어 이렇게 촛불도 딱 켜놔요. 얼마나 분위기도 이렇게 할 수 있는 그 상황에서 가장 그런 분위기를 만들어 놓고 그것도 대화로 물어보면서 사실은 내용은 너 순종해라, 너 공경해라 이 내용인데 그렇게 해요 방식을. 그러니까 굉장히 따뜻한 분위기에서 하는 거예요. 그러니까 방석 앉혀놓고 하는 게 아니라 뭐 우리나라는 어쩔 수 없다면 집에서 안 되면 그냥 카페 가가지고 좋은 분위기에서 내용은 순종해라, 말씀을 지켜라 이런 건데 그렇게 해요. 지혜롭죠? 수평적인 방식으로 수직적인 교육을 하는 거예요. 네, 그래서 이제 유대인의 교육을 보고 제가 지금 반성을 좀 했죠. 요즘은 잘 못하는데 그래서 한동안 야다한테 제가 카페를 가자. 집에서 하면 이게 그 옛날 방식이 나오는 거예요, 그렇죠? 집에서 하면 옛날 방식이 나와서 근데 이제 내용은 사실은 수직 교육인데 수평적인 방법으로 얘기를 하는 것이 좋습니다. 네, 설교를 마무리하려고 하는데 제가 마무리를 하려고 하니까 마음이 좀 불편했어요. 왜냐하면 우리가 여러분 어머니 아버지의 사랑, 부모에게 순종하고 공경하고 복을 주신 하나님, 그러면 우리가 할렐루야 아멘하고 끝나면 좋겠는데 여전히 마음이 어려운 우리들일 수 있겠다. 그래서 이제 설교를 이렇게 마무리를 해야 될까? 이렇게 제가 생각을 하다가 여러분 부모 순종을 비롯한 하나님의 모든 말씀에 우리가 순종하지 못할 때 사탄은 말씀에 순종하지 못하는 우리를 찌질이라고 하면서 넌 복도 받지 못하겠다 이제 이러면서 정죄하고 낙심하게 합니다. 근데 하나님은 그렇게 않으시죠. 하나님은 우리가 그렇게 하지 못하는 연약함과 무능함을 보고 그러니까 겸손하게 나만 의지하라고 말씀하세요. 부모 공경이 안 돼서 낙심하는 것은 정확히 말하면 교만한 겁니다. 그냥 내가 효도할 수 있다라고 생각하기 때문에 그래요. 내 힘으로 효도할 수 있다는 생각이 교만한 거예요. 원래 하나님은 그렇게 할 수 없다라고 그랬는데, 그러니까 교만하고 순종할 수 없는 나를 인정하고 주의 도우심을 구하면 됩니다. 그 하나님 앞에서 모두 복된 자가 될 수 있어요. 제가 이제 거의 뭐 컴퓨터로 작업을 많이 하니까 일을, 근데 제가 제 책상에 이렇게 옆에 이렇게 써놓은 글은 네 꼬라지나 보고 겸손하게 사셔. 누구 얘기인지는 아시죠? 그거예요. 그런 좋은 부모, 가정 행복, 말씀 순종으로 복 받는 성도 참 귀하고 감사하죠. 근데 불효하고 갈등이 있고 불순종이 자꾸 돼요. 그러면 내 꼬라지나 보고 낙심 대신에 겸손하게 살면 됩니다. 인간적으로는 그게 좀 비참하지만 사실 하나님 나라에서는요, 자기 꼬라지는 알고 겸손하게 사는 그 사람이 굉장히 복된 자예요, 사실은. 제가 시편 묵상을 하면서 이번에 좀 굉장히 좋은 발견이 하나가 있었는데, 그것이 시편에는 두 종류의 복 있는 자가 있는데, 그것이 여호와께 피하는 자가 복이 있는 거예요. 나의 연약함을 알고 십자가의 궁유를 구하는 자. 야, 부모 공경도 못하는 비참한 모습을 그대로 가지고 십자가의 궁유를 구하고 피하는 자가 복이 있어요. 어려움이 지나간다 이런 뜻이 아니라 그걸 성경은 복 있는 자다 시편 2편에서 이렇게 딱 말하기 때문에, 그리고 이제 여호와의 말씀을 즐거워하여 주야로 묵상하는 자죠. 이 사람은 주의 말씀에 순종이 되잖아요, 그렇죠? 부모님께 순종하고 공경을 해요. 그러면 또 그 복 있는 자예요. 그래서 하나님이 얼마나 좋으신지 부모님과 관계가 좋은 자도 복 있는 자가 되게 하시고, 나는 다 알겠는데 그래도 안 되는데 그래도 힘든데, 그러면 주께 피하라는 거예요. 그런 나를 인정하고 주님, 제가 이 부모를 거역하는 이 마음을 가지고 십자가의 궁유를 구하고 십자가의 은혜를 구하고 제가 할 수 있는 바를 할 수 있게 해달라고, 도와달라고 도움을 구하는 그 피하는 자가 복이 있습니다. 네, 우리 찬양하고 같이 좀 기도하겠습니다. 네, 제가 그래서 이제 어버이날 찬송으로 제가 주여 우리 연약합니다 이렇게 골랐습니다. 왜냐하면 찬송가 여러분 아시죠? 579장 어머님의 넓은 사랑 되게 좋잖아요, 그렇죠? 거기 보면 기도하고 찬송하고 성경 보는 어머니가 나오는데 우리 어머니 안 그랬는데 우리 아버지는 안 그랬는데 이런 분들도 많잖아요. 네, 사실 그런 부모님 있다면 너무 감사한 일인데 그러지 못할지라도 주님은 완전하시고 주님은 이 계명을 우리를 억압하기 위해 주는 것이 아니라 정말 구속사의 생명을 주시기 위함인 줄 알고 이렇게 찬양하고 기도하겠습니다. 주여
우린 연약합니다. 우린 오늘을 힘겨워합니다. 주 뜻 이루며 살기에 부족합니다. 우린 연약합니다. 주여 우리 넘어집니다. 주여 우린 넘어